dengan harapan dengan membaca tawassul tersebut sebagai langkah bagi kita untuk mengarungi kehidupan intelektual yang sifatnya bisa membawa kita pada perubahan dari sisi intellectuality, dari sisi etika, dan juga dari sisi pemahaman. Ila hadirin nasfa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' khalihi min as-sahabatil muqarrabin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami' sahabatil mubashirin bil jannah wa jami' ahli Uhud wa Ali Badr wa Ali Ma'la wa Ali Baqi wa Ali Bahnasa ثم إلى روح جميع أهل بيت النبوي وخصوصا سيدة خديجة الكبرى وسيدة فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين وسيدة زينب وسيدة نفيسة وسيدة رقية وسيدة فاطمة النبوية وسيدة فاطمة أم الغلام وسيدة أم كلثوم ثم إلى روح جميع أربعة المجتهدين سيدنا الإمام أبي حنيفة وسيدنا الإمام مالك بن أنس وسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وإلى سيدنا الإمام أبي الحسن الأشعري وإلى سيدنا الإمام أبي منصور الماتريدي وإلى سيدنا الإمام الطحاوي وإلى سيدنا الإمام الباهلي وإلى سيدنا الإمام ابن فرق وإلى سيدنا الإمام الباقلاني وإلى سيدنا الإمام حجة الإسلام الغزالي وإلى سيدنا الإمام الحرمين وإلى سيدنا الإمام الشهرستاني وإلى سيدنا الإمام عبد القاهر البغدادي وإلى سيدنا الإمام عدي الدين الإيبي وإلى سيدنا الإمام فخر الدين الرازي وإلى سيدنا الإمام سعد الدين الطفتزاني وإلى سيدنا الإمام السنوسي وإلى سيدنا الإمام إبراهيم الباجوري وإلى سيدنا الإمام عبد الله الشرقاوي ولجميع مشايخ الأزهر لاحقا وسابقا ثم إلى روح جميع مشايخنا نحدة العلماء خصوصا لصاحب هذا الكتاب ومحقق هذا الكتاب مولانا شيخ هاشم أشعري ومولانا شيخ إسام حادق نفعنا الله بعلومهم في الدارين بالنية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى جميع والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بر وبحرها خصوصا لأرواحنا ولقلوبنا بالنية الصالحة والرضا والقبول والرسول والفتح شيء لنا ولا نأم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya baca dulu ya tamhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما اختلف الليل والنهار. وبعد فهذا كتاب جليل يحتوي على مقاصد مفيدة ومباحث عديدة وتنفع المسلمين المحتاجين إلى تحقيق العقائد الدينية وإلى الاجتماع بالفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة. رد فيه مؤلف على ضلالة المبتدعين الكاذبين وصرح فيه شبهات الملحدين الضالين فهو إذا حجة وبرهان وتوضيح وبيان فيه للمسلمين عزة وكرامة ولهم فيه نجاة وسلامة إذ قد حقق فيه مؤلفه
al-aqaid as-sahihah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syaral muslimin al-yawm ashaddu hajatan ila dhalik wa qad ikhtalata fihim al-afadil bil aradil والتبس عليهم الحق بالباطل وتصدر للفتوى كل جاهل ممن يكسر إدراكه عن فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الكتاب بالإيضاح والتدقيق بعيدا عن التلبيس والتزوير ليبتعدوا عن مواقع الجهل والضلال ويكونوا موفقين في الأقوال والأفعال. وكيف لا وقد كان مؤلفه العلامة الشيخ محمد الحاشم الأشعري رحمه الله تعالى من أكابر علماء إندونيسيا ومن مؤسس جمعية نهضة العلماء، وهي جمعية معروفة بقوة تمسكهم بسنة خاتم النبيين وشدة اعتمادهم على خطة أسلاف الصالحين. فجزاه الله تعالى مؤلفه خيرا كثيرا وغفر له ولوصوله وفروعه أنه كان غفارا ونفع به وبعلومه المسلمين وجعل عمله من إحياء سنة سيد المرسلين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Adalah suatu hal yang begitu penting bagi seorang daripada situ al-masyayikhil kiram al-akabir, karena ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi putra dari ulama besar, menjadi cucu daripada ulama besar, menjadi keturunan dari keturunan ulama besar, karena mereka ketika lahir dalam kondisi membawa royah, bendera yang mana bendera tersebut telah dibawa oleh guru-gurunya, oleh ayah, kakek, dan yang sampai kepada Rasulullah. Sehingga hal yang terbaik bagi seorang yang kebetulan ayahnya adalah orang yang memperjuangkan agama Islam, bukan soal saya itu adalah cucu dari pendiri NU, bukan saya adalah cucu dari pondok pesantren ini, bukan saya adalah anak dari kiai yang besar ini, bukan. Tapi bagaimana orang tersebut anak cucu atau anak cucunya cucu gitu, bagaimana dia itu bisa melanjutkan estafet perjuangan yang berupa al-silsilah al-zahabiyah untuk kemudian bisa mengembangkan, bisa mentransformasikan pengetahuan yang telah dibawa oleh kakek buyutnya. Sehingga almarhum Kiai Haji Isom Hadik ini salah satu panutan bagi kita untuk yang kebetulan memang adalah orang tuanya, eyangnya, orang-orang yang berada di kedudukan yang tinggi indallah wa indannas, maka yang perlu diperjuangkan adalah terlebih dahulu bukan namanya siapa Anda, bukan putranya siapa, tapi bagaimana perjuangan itu berlanjut. Oleh karena itu perjuangan yang paling baik adalah ketika guru, ketika kakek, ketika saudara-saudaranya itu memiliki suatu karya yang begitu penting, maka hal yang perlu dilakukan adalah menghidupkan daripada khazanah intelektual yang dimiliki oleh masyayikh tersebut. Sehingga Syekh Isom ini, Kiai Isom Hadik ini adalah salah satu dari representasi bahwasanya beliau bukan sosok yang gila terhadap popularitas, itu yang pertama. Yang kedua, tidak gila karena beliau putra dan cucu dari Maulana Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Karena kita tahu Isom Hadik itu adalah ulama panutan dan bahkan disebut digadang-gadang beliau itu akan menjadi Syekh Hasyim Asy'ari yang kedua. Hanya saja pada masa itu beliau wafat muda kan, karena satu kecelakaan pada waktu itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang suatu persoalan yang
menjadi titik tolak bahwasannya apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah suatu semacam treasure khazanah yang sifatnya bisa membawa kita untuk bisa benar-benar memahami makna apa yang dimaksud daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga adalah suatu keharusan bagi kita untuk menjadikan kitab ini sebagai semacam sumber pengetahuan primer terkait bagaimana Maulana Hadratus Syekh itu membaca fenomena yang terjadi di masyarakat kala itu, khususnya yang berkaitan tentang agama, terlebih khusus terkait tentang masalah akidah, fikih dan juga kesufian. Dan itu dibahas beliau secara detail, secara ringkas tapi padat di dalam kitab ini. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Yani Ahlus Sunnah wal Jamaah fi haddi bitu'arifna an ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Habis harga kita ini kita hidup di kondisi intelektual yang begitu kuat, yaitu Al-Azhar, sehingga mau tidak mau kita ketika ingin mempelajari suatu hal atau ingin memperdalam suatu hal, maka kita harus memahami terlebih dahulu secara konsep daripada makna atau diskursus atau persoalan-persoalan yang kita pahami. Karena dari sisi itulah bentuk perbedaan kita yang kuliah di luar Al-Azhar dengan kuliah di Al-Azhar, atau yang sama dengan metodologi dan teorinya dengan Al-Azhar. Sehingga kita perlu memahami secara utuh apa itu, karena kita membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ini masih belum masuk ya, nggak apa-apa ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu adalah al-mujtami'una 'ala ittiba'i manhajis sunnah an-nabawiyyah wa sunnata al-khulafa'ir rasyidin wa imma tiddini minas sahaba wat tabi'in wa ashabil madahib al-mufiqhiyah al-mu'tabarah min fuqaha'i ahli ar-ra'yi wa ahli al-hadis wa hamilu rayatil aqaid al-islamiyah as-sahihah min al-asyairah wal maturidiyah wal ahli al-athar al-munsifina fi fahmi an-nusus al-i'tiqadiyah wa radd asy-syubhat asy-sya'i'ah wa ahli suluk wal irfan min masyayikh turuq as-sufiyah al-mumbithaqah anwaruhum al-irsyadiyah min an-nusus syar'iyyah al-amaliyah wal i'tiqadiyah. Mudahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah merupakan kelompok dari para ulama yang memiliki ittisalus sanad min syekhihi ila syekhihi, min majid ila al-akabir wa min kabir ila al-majid hatta yattasilu ila Rasulillah bisanatil muttasil dirayatan wa riwayatan. Yang mana hal itu bisa terlihat dari kalangan yang mempraktekkan madhab fikih yang 4 al-mu'tabarah. Ketika kita mengatakan madhab fikih, maka kita membacanya sebagai metodologi, sebagaimana kalangan daripada ahlul hamilu rayatil i'tiqad al-islami as-sahih yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan yang terakhir itu adalah kalangan dari turuqus sufiyah yang memang
al-mumbithaqah anwaruhum al-irsyadiyah minan nusus asy-syar'iyyah al-amaliyah wal i'tiqadiyah, di mana cahaya pembelajaran irsyad yang dilakukan guru-guru tersebut mumbithaqah, ditransformasikan, diambil dari apa? Dari cahaya yang terdapat di dalam nas-nas syariah, baik itu yang bersifat amali ataupun yang bersifat etikal. Dan yang perlu diingat bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang secara genealogi, paham genealogi ya, artinya dari sejarah urutan diskursus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengalami beberapa fase, di mana di awal-awal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah didengar, hingga di mana di masa terbulurnya Sayyidina Utsman bin Affan, yang tertulis di dalam Sahih Muslim di dalam muqaddimahnya yang diriwayatkan oleh beliau dari Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar ila ahli sunnah fayukhadhu hadithu wa yunzar ila ahli bidah fala yukhadhu hadithu. Di masa Rasulullah sendiri tidak pernah dikenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi sejak terjadinya peristiwa Al-Malhamatul Kubra atau Al-Ma'rikah Al-Fitnatul Kubra, sejak wafat daripada Sayyidina Utsman, pada akhirnya kalau menurut teori perkembangan sekte Islam yang disebutkan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Furuqnya ataupun oleh Imam Asy-Syarastani dalam Al-Milal wa Nihayah, bahwasanya peran politik di masa itu mempengaruhi terhadap timbulnya berbagai macam gejolak, baik itu sifatnya gejolak sosial, terlebih gejolak yang ada di dalam agama. Sisi dari hal yang ada di dalam agama itu adalah bagaimana orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah hadis, mereka membawa bid'ah yang sifatnya memang bisa merusak terhadap Al-Quran itu, terhadap pemahaman hadis itu sendiri. Sehingga sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Ibnu Sirin mengatakan di awal-awal ketika seseorang itu mencari hadis, ketika seseorang itu ingin mendengarkan pengetahuan dari para sahabat, tidak pernah ditanyakan kamu dapat dari mana. Akan tetapi dengan munculnya fitnah tersebut, sehingga bid'ah itu terjadi di mana-mana, pada akhirnya konsep isnad atau konsep transmisi pengetahuan yang awalnya dimulai dari ilmu hadis itu mulai digalakkan. Sehingga sejak itulah istilah Ahlus Sunnah itu disebutkan, baik itu secara term ataupun secara kelompok. Pada akhirnya istilah Ahlus Sunnah sendiri itu berkembang begitu pesat, mengikuti jalur yang menjadi sumber pengetahuan dan sumber pijakan bagi umat Islam kala itu, baik itu dari sisi fikih, baik itu dari sisi apalagi i'tiqad, dan yang terakhir dari sisi sunnah, di mana peran daripada Ahlus Sunnah atau para ulama di Ahlus Sunnah sendiri itu begitu besar untuk membentuk pengetahuan dan diskursus keislaman secara benar, secara muttasil, ittisalus sanad riwayatan wa dirayatan, sehingga muncullah di dalam permasalahan fikih ada madzhabul arba'ah yang sebenarnya lebih luas daripada madzhabul arba'ah.
Hanya saja dengan seleksi alam dan seleksi intelektual, akhirnya yang sampai kepada kita itu adalah 4 saja. Begitu juga dengan adanya Ahlus Sunnah di bidang akidah. Ahlus Sunnah di bidang akidah, sebelum 5 menit lagi ya, nanti akan masuk ke sini. Biar sampai ada gambaran lebih luas apa maksud daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama itu ada Ahlul Asar, yang kedua ada Ahlul Nazar. Ahlul Asar itu adalah di mana para ulama yang merepresentasikan daripada Ahlul Asar itu menjadikan an-nusus as-sam'iyah sebagai pijakan utama bagi mereka dalam memahami masail al-i'tiqadiyah. Yang mana hal itu dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Ad-Dawud dan lain sebagainya. Maksud daripada ahdun nusus as-sam'iyah sebagai pijakan adalah bahwasanya ulama-ulama tersebut hanya mengambil zuhur hal-hal yang sifatnya tekstual dari apa yang ada di dalam nus-nus syariah tersebut untuk dijadikan pijakan. Semisal ketika berkaitan dengan al-ayat al-mustabihat, beliau tidak pernah melakukan takwil. Hanya saja beliau sifatnya melakukan perkataan nu'minu bima ja'a bihir rasul wala wa nufawwid umurahu ila Allah war rasuli. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, pada akhirnya kelompok di sini itu mengarah pada tindakan ekstremis kanan, sehingga yang awalnya zuhur atau yang awalnya memahami teks-teks aqaid secara tekstual yang memang itu menjadi pijakan awal dalam beragama dan berakidah, itu mengalami perubahan sehingga timbullah yang namanya akidah mujassimah hasyawiyah. Sehingga daripada itu di sisi lain ada kalangan ahlun nazar, yakni menjadikan akal sebagai pijakan dalam ittikhad al-manahid al-i'tiqadiyah warudud syubhat anha wad-difa' anha. Pada akhirnya dari kalangan ahlun nazar yang pada masa itu mengarah kepada tindakan yang ekstrim juga atau ekstrim kiri bahasanya, yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah. Lalu muncullah hamilu raya al-i'tiqadiyah al-islamiyah as-sahihah al-munsifah, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari, di mana beliau itu melakukan perpaduan muqaranah al-madzahib fil Islam, atau kalau bahasa zaman dulu itu bukan madzahib, karena madzahib itu arahnya kepada fikih, tapi pakainya al-firaq, muqaranatul firaq al-islamiyah. Pada akhirnya beliau melakukan yang namanya sikap yang moderatisme atau al-i'tidal al-wasatiyah fi fahmin nusus wa ittikhadil aql alatan fi fahmin nusus. Seperti itu. Sehingga daripada itu dalam i'tiqadnya, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Abu Mansur al-Maturidi dan juga Imam Abul Hasan Asy'ari. Baru yang terakhir terkait tentang masalah suluk, berkaitan tentang bagaimana al-i'tiqad itu, bagaimana setelah seseorang itu memahami keyakinannya dengan benar, mempelajari dan mempraktekkan as-syar'iyyah al-amaliyah, yang terakhir itu adalah as-sulukiyah. Karena ketika di hadis Jibril, di mana Sidina Jibril itu datang kepada Rasul, beliau juga mengajarkan tentang al-ihsan. Apa al-ihsan?
yang dikatakan oleh Sayyidina Jibril, anta budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Di mana inti kesemua daripada ajaran Islam itu semuanya kembali pada konsep ihsan. Karena bagaimanapun sampean berfikih, bagaimanapun sampean berakidah alal asy'ariyah atau al-maturidiyah, akan tetapi ketika sampean tidak memiliki olah hati, tidak memiliki jalan suluk, maka itu akan berakhir sia-sia. Kenapa? Karena suluk atau al-ihsan ataupun tasawuf atau az-zuhdu bahasanya yang dalam kurun waktu abad kedua itu adalah jalan yang terbaik untuk bisa mengamalkan Islam dan mengamalkan keimanan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan, kalian semua tidak akan masuk, tidak benar-benar menjadi seorang mukmin kecuali kalian semua bisa berbaik dengan tetangganya. Itu adalah bentuk dari praktik al-ihsan. Banyak hadis-hadis Nabi yang ketika menjelaskan Islam dan iman tidak menjelaskan Islam yang berupa syahadatu alla ilaha illallah ila angkon ataupun antu'min, tapi tentang kepanjangan dari orang Islam, kepanjangan tangan daripada iman itu adalah melakukan hal ini, diam melakukan hal itu, berbuat baik dan lain sebagainya. Sehingga daripada ini, tiga komponen yang merupakan karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dibawa oleh Nahdlatul Ulama, yang juga dibawa oleh Al-Azhar. Sehingga secara otomatis ketika kita benar-benar memahami konsepsi Azhari, yaitu madhabiyul fiqih, terus Asy'ariyul aqidah dan Sufiyut tawajjuh, maka secara otomatis sampai mendapatkan tiga-tiganya. Pertama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua sebagai Azhari, dan yang ketiga sebagai Nahdi. Meskipun dari masing-masing hal tersebut memiliki tipologi yang berbeda. Sebagai Azhari dengan sebagai Nahdiyin, semisal Azhari yang kebetulan Muhammadiyah dengan Azhari yang kebetulan Nahdiyah, itu berbeda tipologinya. Tapi ketika sampean menjadi Azhari, secara otomatis sampean Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan secara otomatis juga sebagai Nahdiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahadha kitabun awda'tu fi syai'an min hadithil mauta wa asratis sa'ah. Kitab yang ada di dalam penjelasan yang ada di dalam kitab ini, aku muatkan hal yang berkaitan tentang hadis orang kebangkitan atau kematian, wa asyratus sa'ah, berkaitan tentang tanda-tanda daripada hari kiamat, wa syai'an minal kalam ala bayanis sunnah wal bid'ah, penjelasan tentang apa yang dimaksud daripada sunnah dan apa yang dimaksud daripada bid'ah. Wa syai'an minal ahadis biqadri nasihat, di mana juga menjelaskan tentang nasihat-nasihat. Wa ilallahil karim amuddu akaffal ibtihal ay yanfa'a bi nafsi wa amthali minal juhal wa yaj'al amali khalisan liwajhil karim annahu jawadur rahufur rahim wa hadha awanu syuru' fil maqsud bi aunil malikil ma'bud. Faslun fi bayanis sunnah wal bid'ah. As-sunnah bid-dhammi wa tasydid kama qala Abu Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqa walau ghairu mardiyah.
secara etimologi atau secara kebahasaan, arti makna daripada sunnah adalah at-thariqah, jalan, metode. Baik itu buruk maupun baik. Apapun yang dimaksud daripada at-thariqah, maka itu adalah as-sunnah. Dan makna sunnah sebenarnya luas. Ada yang maknanya sifatnya penjelasan. Semisal sunnatullahi fil ladina khalau min qabl, di mana arti daripada ayat Al-Quran tersebut sunnahnya itu adalah kabar atau informasi dari Allah mengenai orang-orang yang ada di sebelumnya. Ada juga maknanya itu adalah asyira wa tariqah, sebagaimana yang katakan tadi dalam hadisnya Ummu Qabihah, di mana beliau itu menjelaskan tentang sahabatnya Rasulullah. Beliau mengatakan, man sannah sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajzuma amila biha. Jadi sunnah yang di sini adalah dimaksudkan kepada sebagai thariqah atau jalan yang bentuknya baik. Dan banyak lagi. Ada juga al-adah tsabitah atau bahasa lainnya tentang kausalitas atau tentang keadaan atau adat istiadat yang sifatnya berlaku. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajid li sunnatina tahwila. Kebiasaan para rasul yang telah aku utus sebelum kamu, wala tajid li sunnatina tahwila, dan kau tidak akan mendapati kebiasaan aku dalam mengutus seorang para rasul itu tidak akan mendapati perubahan. Itu makna daripada sunnah dalam perspektif bahasa. Lalu secara syar'an itu adalah ismun lit-thariqah al-mardiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhu. Secara syariatnya atau istilah daripada syariat, karena kita akan faham kalau kita ngambil di dalam mantik itu ada dilalah. Di dalam dilalah itu ada dua, ada lafdiyah, ada ghairu lafdiyah. Di dalam lafdiyah itu pun dibagi berbagai macam. Yang dibahas pada akhirnya di dalam ilmu mantik adalah wad'iyah, di mana wad'iyah pun nanti ada mutabaqah, ada tadammun, dan ada ilzam. Kita lihat apakah makna daripada sunnah dalam hal ini yang dikatakan oleh Habib Syekh Hashim Asy'ari termasuk dari dilalah, atau kita kembalikan termasuk daripada takrif yang sifatnya atam atau haddut tam atau haddun nafs. Di sini Maulana mengatakan as-sunnah itu adalah nama bagi suatu jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dilakukan atau al-maslukah yang dilalui fid dini dalam menjalankan atau memahami agama, yang mana hal tersebut sudah dilakukan atau dilalui oleh Rasulullah atau orang yang memahami tentang persoalan agama, dalam hal ini adalah sahabat. Secara ringkas, as-sunnah dengan makna yang seperti itu kita dapati bahwasannya ini bukan termasuk daripada takrif hatam. Mengapa kok bukan termasuk dari takrif hatam? Karena ini kaitannya tidak masuk dalam, saya tanya dulu, takrif hatam itu yahtawi ala apa? Janis dan fasal. Janis koreb dan fasal koreb. Saya tanya, fasal itu apa?
Nah, itu adalah menjelaskan tentang ainul mahiyah, daripada yang disifati atau daripada maudhu. Nah, dalam masalah ini kita lihat bahwasanya sekilas dalam masalah ini beliau tidak menjelaskan makna daripada ahlu sunnah yang di sini dengan makna yang sifatnya ta'rifat haddi, karena di situ tidak dijelaskan tentang masalah al-fasl qarimnya. Tapi ala kulli hal ini menjadikan wawasan bagi kita makna as-sunnah di sini yang diinginkan oleh Hadratus Syekh adalah makna yang menjadi perbandingan daripada bid'ah. Karena as-sunnah itu maknanya banyak. Kalau secara wad'an istilahan, makna daripada usul fikih berbeda, makna dalam hadis itu berbeda, makna dalam fikih itu berbeda, makna dalam akidah pun juga berbeda. Nah, terus selanjutnya barusan menjelaskan tentang sekelumit terkait tentang had atau takrif daripada as-sunnah itu sendiri yang sebenarnya fis daripada bid'ah. Nah, tadi kan disebutkan mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhu. Di sini kenapa kok sahabat termasuk dari kalangan yang benar-benar dijadikan referensi atau tendensi bagi kita dalam memahami dan mengamalkan agama. Karena Rasulullah sendiri mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Di hadis lain mengatakan bahwasanya ayyuhum muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kamu ikuti terkait tentang para sahabatku, maka ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Sampean akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kenapa demikian? Ini kaitannya kalau kita arahkan dengan ahlul hadis atau dalam hadis, karena para sahabat sendiri itu dianggap adalah, terus dianggap adalah. Apa arti adalah? Yaitu terjaganya sahabat tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak terhadap kredibilitas beliau sebagai sahabat. Sehingga dari hal tersebut kita mendapati bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW memang pantas untuk dijadikan sandaran, dijadikan marji bagi kita dalam beramal dan berakidah. Meskipun kita tidak mengambil langsung dari apa yang dikatakan oleh para sahabat tersebut, tapi kita mengambil dari para ulama yang ittisalus sanad minhu ila syekhihi min kabir ila majid wa min majid ila kabir ila rasulillah wa urfan, secara uruf ma wadhaba alaihi muqtadim nabiyan kana awwaliyan. Namun secara uruf, maksud uruf yang diinginkan oleh Hadratus Syekh di sini adalah uruf yang lebih mengarah kepada apa makna daripada sunnah itu sendiri secara luas. Yaitu maksud yang di sini sunnah yang diinginkan oleh Hadratus Syekh ma wadhaba alaiha muktadan maksud saya adalah kebaikan atau pekerjaan atau maksud saya akwal wa af'al wa takrir yang dilakukan oleh nabi atau seorang wali. Wa sunni mansubun ila sunnah hudifat ulil nisbah. Sedangkan kata sunni itu dinisbah kepada ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Sebagaimana kita ketahui, salah satu syarat dalam pemakaian ya nisbah itu apa?
membuang ta dan membuang apa lagi? Hamzah diganti menjadi waw. Sambil diingat-ingat. Selanjutnya makna daripada bid'ah. Wal bid'atu kama qala Syekh Jarrub fi 'uddatil murid. Ada yang tahu siapa Syekh Jarrub? Yang punya qawaidut tasawuf. Maulana al-Imam Syekh Jarrub Al-Fasi Asy-Syadzuli itu adalah salah satu representasi dari seorang sufi yang bisa menggabungkan ilmu rasional dengan ilmu nakliyah. Mengapa demikian? Karena setiap beliau membaca, menulis, mengarang itu pasti tidak akan lepas dari al-ulum al-aqlaniyah. Sampai ketika membaca qawaidut tasawuf, pasti di situ nilai mantikinya itu begitu kuat. Sehingga tanpa sadar ketika kita membaca tasawuf, secara otomatis kita juga membaca mantek dan mempraktikkannya. Sehingga biar sampean kalau sampean membaca mantek ya, belajar mantek maksud saya, agar ilmu mantek tersebut bisa mendarah daging kepada diri kita, sampean harus membaca kitab-kitab yang memang secara lafaz itu menggunakan uslub mantik. Kalau di dalam fikih salah satunya Maulana Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Baik itu di usulnya, gila banget usulnya beliau kan. Di fikihnya juga gila, baik itu di Fathul Wahhab ataupun yang di Tufatul Wahhab. Oleh karena itu kita sebagai seorang Azhari Nahdiyin juga dan Sunni, kita harus bisa memiliki banyak kecakapan di bidang diskursus keislaman. Karena yang saya ketahui bahwasanya orang yang membaca atau menganalisa dan mengarang sesuatu dengan menggunakan uslub mantik, dan uslub mantik itu ditambah dengan uslub taujihi atau al-muwajjahat maksud saya, lalu ditambah lagi dengan adabul bahsi wal munadharah, maka itu akan nikmat sampai merasakan hal itu. Kenapa? Karena otak kita akan bermain. Di sisi lain, i'malul aqal itu bagian daripada representasi ayat Al-Quran di awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Jarrub al-Bid'ah itu sendiri dalam kitab Uddatul Murid, yaitu adalah ihdatsu amrin fid din yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurah aw bil haqiqah. Secara syariat, makna daripada bid'ah itu sendiri adalah ihdatsu amrin, memperbarui suatu urusan yang berkaitan dengan agama yang disamakan atau yang diserupakan dengan agama. Walaysa minhu, akan tetapi bukan termasuk bagian dari agama. Ingat, yang menjadi titik tolak terkait tentang masalah bid'ah di sini adalah perbuatan-perbuatan yang memang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang tidak pernah ditakrir ataupun diakwalkan ataupun diafalkan oleh Rasulullah, dan perbuatan tersebut tidak memiliki sangkut paut apapun dengan agama. Akan tetapi ketika hal tersebut memiliki sangkut paut dengan agama, maka itu persoalan berbeda. Maka nanti Maulana Hadratus Syekh akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang baru yang berkaitan dengan agama itu diperbolehkan sehingga hukumnya tidak bid'ah lagi, maksud saya sehingga hukumnya tidak haram, malah nanti mengarah kepada sunnah, bahkan kepada wajib.
Sawa'un kana bisurah au bil haqiqah. Artinya ada bid'ah yang secara suratan itu sunnah, akan tetapi secara hakikatnya itu bid'ah. Ada bid'ah yang secara hakikatnya itu sudah bid'ah, secara surah itu tidak. Contoh, seorang sufi yang hakikatnya secara surah itu adalah itu berat sufi. Kita tahu kan, tadi saya sebutkan sufi itu bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Oke? Akan tetapi secara praktik ternyata ada beberapa bid'ah. Salah satu bid'ahnya apa? Itu adalah ketika melakukan tawajjuh. Tahu tawajjuh kan? Melakukan hadrah, bukan hadrah puk tak puk, bukan itu. Ketika melakukan tawajjuh ataupun hadrah itu dikumpulkan antara laki dan perempuan. Padahal Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya itu menjelaskan bahwasanya ketika ada perkumpulan yang dilakukan oleh seorang sufi, tidak dibenarkan di situ ada akhwat. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika hal itu terjadi, yang dihasilkan bukan jadba ar-ruhiyah as-sahihah, tapi ajadba ruhiyah syaitani. Itu secara surah itu sufi ahlus sunnah, sufi itu sunni, tapi secara hakikat itu bid'ah. Ada juga bimbel itu termasuk bid'ah. Gak ada Rasulullah dulu itu, ayo belajar bareng, gak ada. Secara bentuk surahnya itu betul, tapi di situ ada bid'ah. Bid'ahnya apa? Ketika dua-duaan, laki dan bukan laki, atau perempuan dengan yang bukan perempuan, itu sama-sama bid'ah, tapi dibentuk seakan-akan itu adalah sunnah. Itu maksud daripada bisurah atau bil haqiqah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Seseorang yang melakukan hal-hal baru dalam urusan agamaku ini, dan hal tersebut tidak memiliki sangkut paut dengan agama, fahuwa raddun, hal tersebut ditolak. Jadi yang menjadi titik tolaknya itu ma laysa minhu. Jadi dari kata-kata ma laysa minhu kita paham makna daripada minhu itu apa. Coba saya mau tanya, maknanya min itu apa saja? Tab'id, sabab, ibtida, terus bayaniyah dan lain sebagainya. Kalau kita ngambil ini, minhu ini termasuk apa? Minnya min asbagi. Min apa? Min tab'id. Dalam artian ma laysa minhu, hal-hal yang bukan bagian. Jadi ketika ada muhdath sah, tapi minhu wa min bagian daripada agama, maka itu diperbolehkan. Tapi ma laysa minhu itu jelas tidak diperbolehkan. Makanya nanti sampai jangan kaget di sini ketika Hadratus Syekh itu mengkritik praktek maulid yang di situ ada bid'ah. Sampai jangan kaget di sini beliau mengkritik seorang sufi yang di dalamnya ada bid'ah.
Jadi jangan sampai Anda atau kita-kita ini mengatasnamakan sunnah, akan tetapi di situ berbalut dengan bid'ah. Mengapa demikian? Karena kalau kita muncul kembali atau kita kaitkan dengan persoalan tadi yang 3 itu, baik itu fikih, akidah ataupun apa tadi? Tasawuf, itu bukan bagian daripada lalu disebutkan waqad wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal-hal yang diperbarukan bid'aton itu bagian daripada bid'ah. Di sisi lain kita juga membahas persoalan dalam hadis. Kita tidak bisa mengambil atau mencaplok satu kata, mencaplok satu hadis tanpa terlebih dahulu melakukan muqaranatul ahadis. Kenapa? Karena hadis itu sifatnya masih berbentuk bahan baku. Karena berbentuknya bahan baku, maka bahan baku itu bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Ketika kapan? Ketika dikompilasikan antar hadis yang berkaitan dengan bid'ah dengan hadis berkaitan bid'ah yang lain, sehingga mengatakan kata-kata kullu bid'atin dolalah, kullunya itu bukan dimaksudkan kepada semua bid'ah. Itu bukan karena kita membaca kul, tidak semua kul itu adalah kulliyah, bukan hal itu. Akan tetapi karena kita melakukan komparasi antar satu hadis dengan hadis yang lain, sehingga kullu bid'atin ini bukan termasuk kul yang bersifat kulli, ya. Karena ada perbedaan kulli itu beda. Dilanjutkan waqad bayyana ulama rahimahullah taala annal makna fil hadisaini al-madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadima laysa bi kurbatan la mutlaqil ahdas. Sehingga terkait 2 hadis tersebut, para ulama itu menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam hadis itu kembali kepada taghyiril hikam atau terhadap hukmi, maksudnya di taghyiril hukmi bi iqadima laisa bi kurbatan la mutlaqil ahdas. Di arah perubahan hukumnya itu diarahkan berdasarkan sesuai enggak hal-hal yang baru tersebut bagian daripada yang bisa menyampaikan kepada Tuhan atau tidak. La mutlaqil ahdas, bukan secara keseluruhan dari hal-hal yang baru, sehingga dikatakan bahwasanya setiap hal yang baru itu dikatakan dolalah atau bid'ah, dalam artian bid'ah yang mazmumah. Kenapa kok demikian? Iqad tanawalatu syariah bi usuliya fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu miqyasan alaiha. Karena pembahasan terkait bid'ah itu memiliki perangkat yang ada di dalam syariat. Ketika bid'ah itu berkaitan dengan usul, hal-hal yang sifatnya usul, hal-hal yang sifatnya pokok dalam urusan agama, maka kembalikan hal tersebut kepada hal usuli bid'ahnya. Atau ketika berkaitan dengan furu', maka harus dikiaskan atau dianalogikan kepada hal-hal yang furu' itu sendiri. Kalau kita mengaca terhadap ilmu kalam, kita akan mendapati bahwasannya banyak hal-hal yang seperti itu. Maksudnya pelajaran filsafat. Filsafat itu kan diajarkan di dalam ilmu kalam. Ontologi itu diajarkan di dalam ilmu kalam. Makulatul asrar kan bagian daripada ontologi. Jadi ketiga komponen di dalam filsafat itu diajarkan.
apa saja? Epistemologi, nadriyatul ma'rifah, terus ontologi. Yang bagian daripada ontologi itu sendiri adalah maqulatul asyraf, umurul ammah. Terus yang ketiga ada yang namanya aksiologi yang berkaitan tentang nantinya metafisika ataupun yang berkaitan dengan etika. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baru muhdath. Lalu bagaimana kita menghukumi persoalan-persoalan tersebut? Kita arahkan hukumnya sesuai dengan yang tertera di dalam agama kita. Apakah ini termasuk haram? Kategorinya apa? Apakah ini termasuk fardu? Termasuk sunnah atau mustahab? Meskipun mustahab dan sunnah indal Hanafiyah itu berbeda, ataukah wajib dan lain sebagainya. Maka ketika muncul ilmu ontologi, ilmu makulat, ilmu mantik pun sendiri di dalam ilmu kalam, itu bagian dari bentuk bahwasanya berkaitan tentang bagaimana kemunculan ilmu-ilmu barusan memporak-porandakan akidah pada masa itu. Di mana kalangan Mu'tazilah yang kebetulan akhirnya mereka itu ekstrim dengan menjadikan kebenaran itu berdasarkan tolak ukur daripada pemikiran, pada akhirnya mereka melakukan ekstrim sehingga menganggap bahwasanya pada puncaknya adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, itu semuanya berkaitan dengan ilmu-ilmu filsafat yang saya sebutkan tadi. Akhirnya muncullah yang namanya Imam Asy'ari yang kemudian dilakukan oleh ashabul asy'ariyahnya atau asyairahnya, sehingga mereka melakukan reformulasi ulang atau pembentukan ulang terhadap ilmu-ilmu tadi sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Baqillani. Sehingga pada akhirnya ilmu mantik, ilmu ontologi, ilmu filsafat yang awalnya haram pada akhirnya berubah hukumnya sebagaimana mempelajari ilmu kalam. Kalau memang dengan mempelajari ilmu tersebut kita bisa untuk difa'aniddin, maka hukumnya bisa fardu. Mengapa demikian? Karena keterkaitan hukum tergantung daripada maudhu, bukan tergantung daripada alat. Karena ilmu mantik itu adalah ilmu alat, ontologi itu adalah ilmu alat. Ketika ilmu alat itu bisa menjadi penolong terhadap ilmu-ilmu itu sendiri, maka secara otomatis ilmu itu hukumnya tergantung daripada maqasidnya. Al-hukmu 'alal wasail yuradu 'alal maqasid. Seperti itu. Ontologi itu ilmu apa itu? Ontologi itu adalah ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita menganalisa kehidupan yang ada di alam semesta. Bahasa mudahnya seperti itu. Sehingga dari ilmu-ilmu itu pada akhirnya kita bisa mampu menyusun yang berkaitan tentang kenapa kok dengan memahami hal ini kita akan meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Makanya ketika berkaitan dengan ilmu ontologi itu kaitannya nanti adalah soal tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sifatnya ateis. Kita nggak mungkin menghadapi orang ateis dengan mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', enggak mungkin. Kenapa? Karena bagi mereka Allahu khaliqu kulli syai' aja enggak paham, enggak yakin, enggak iman, apalagi tentang Tuhannya. Maka apa yang bisa menyelamatkan atau siapa yang menyelamatkan terkait tentang masalah ateisme yang sekarang berkembang pesat di Timur Tengah, bahkan di Indonesia mulai banyak wujud, ilmu kalam. Makanya tadi saya menyebutkan ada ahlun nadhar dan ahlul athar. Yang bisa menentang mereka hanya ahlun nadhar. Siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah dengan apa? Yaitu dengan ilmu-ilmu tadi.
Makanya kalau kita membaca ilmu mawaqif itu ada berapa? Ada 6 mawqif yang berkaitan tentang ketuhanan dan sebagainya. Dari mawqif pertama sampai mawqif yang 4 itu nggak ada bahasan sama sekali tentang Tuhan. Ya, pembahasan Tuhan tetap ada, tapi maksudnya aglabianya itu berkaitan tentang ontologi tadi, berkaitan tentang umurul amma, berkaitan tentang wujud itu apa, metafisik itu apa dan sebagainya. Baru pada akhirnya di nomor 5-nya membahas tentang masalah ilahiyat. Yang keenam membahas sam'i. Kenapa kok dari 1 mawaqif sampai 6, 1 sampai 4-nya berkaitan tentang ontologi? Karena ontologi itu adalah merupakan bagian daripada rumusan persoalan dan rumusan paradigma berpikir dari kalangan Asy'ariyah dalam melakukan konsepsi tentang aqaid khamsin itu. Jadi kalau kita lebih paksakan lagi kembali, ilmu kalam yang berkaitan tentang hal itu, atau bahasa lainnya daqiqul kalam, itu urusannya itu luas. Dan kalau kita paksakan lagi, itu ada kaitan dengan ilmu fisika kuantum, terus fisika klasik, ada fisika Copenhagen yang pernah saya nulis tapi bingung apa yang saya tulis. Itu berkaitan itu. Siapa ya? Imam Ghazali, Al-Baqillani, Al-Fakhruddin Ar-Razi. Seperti itu. Oke? Qala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Qala wa mawazin wa salasatun. Al-awwal ayyudhar fil amri al-muhdas. Fa in syahida lahu muqdamu syari'ah wa asluha falaysa bi bid'ah wa in kana mimma yaqbal dzalika bi kulli wajhin fa huwa batil wa dhalal. Jadi yang pertama, kita harus melihat tentang hal yang baru itu sendiri. Bila mana hal yang baru tersebut ternyata secara karakternya atau secara teorinya itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam syariat, falaysa bid'ah, maka hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Contoh, saya tanya, ihtifalu bi maulidin nabi, itu bid'ah apa enggak? Oke, anggap itu bid'ah. Lah, bid'ah yang seperti ini apakah dikatakan bid'ah atau tidak? Kalau menurut saya sih tidak merupakan bid'ah. Sehingga sejak dulu yang namanya Maulidun Nabi itu tidak pernah mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Enggak. Langsung di situ disebut mustahabbah atau sunnah. Mengapa demikian? Tadi kan disebutkan di situ fa in syahidalahu muqdamu syari'ah wa asbah falaysa bid'ah. Ketika kita mendapati hal yang dalam hal baru tersebut adalah sesuatu yang memiliki dalil-dalil yang ada di dalam syariat, falaysa bid'ah, maka hal tersebut bukan bid'ah. Contoh, saya tanya, di ihtifal bi maulidin nabi itu membaca apa? Apa yang dikerjakan? Pertama, baca Al-Quran pasti, baca salawat pasti, meskipun bukan dengan salawat yang maksurah. Oke. Yang ketiga, berkumpul-kumpul, kumpul dengan orang-orang mukmin dan tidak dibedakan orang itu kaya ataupun miskin. Oke. Yang keempat, bagi-bagi sedekah. Oke. Sekarang saya tanya. Pertama, membaca Al-Quran, hukumnya bagaimana? Jelas. Membaca Al-Quran, oh enggak, terus baca sampai kan bersama-sama. Gimana? Ada enggak dalil membaca Al-Quran bersama-sama? Ada.
Tapi saya nggak hafal, saya bukan orang hadis. Yang kedua, zikir bersama. Ada juga zikir bersama dalilnya. Pertanyaannya, ketika kita sudah mendapati tasawur dari ihtifal yang sama dengan bid'ah, maka kita tidak akan bisa mengatakan itu bid'ah. Kecuali ada hal-hal yang lain nanti dibahas oleh Hadratus Syekh. Semisal ketika membagi sedekah, orang laki perempuan saling rebutan, jelas itu haram. Ada kan di Indonesia, di Madura ada. Saya lihat sendiri soalnya. Tapi kalau di rumah dibedakan gitu. Jelas. Seperti yang saya katakan tadi. Nanti saya juga akan menjelaskan apakah setiap hal yang tidak pernah dilakukan sahabat ataupun oleh Rasulullah itu apakah bid'ah. Nanti saya akan jelas secara tuntas dari sisi usul fikih dan lain sebagainya. Terus kita baca dulu. Wa in kana mimma ya'badalik bikulli wajhin fa huwa batil wa dhalal. Akan tetapi ketika hal yang baru itu menyampingkan apa yang ada di dalam syariat, apa yang ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, jelas itu adalah batil wa dhalal. Wa in kana mimma tarajat fi al-adillah wa tanawalat syubha wastawat fil wujuh u'tubirat wujuhuhu. Akan tetapi ketika bid'ah tersebut ternyata memang ada dalil-dalilnya, tapi di sisi lain ada kesubhatan yang terkandung di dalam bid'ah tersebut, sehingga pada akhirnya antara hasanah dan madmumahnya sama. Maka bagaimana? U'tubirat wujuhu. Maka yang dianggap atau yang diambil adalah ittijahnya, diarahkan kemana? Fama tarajjaha min dzalik ruji'at ilaih. Apa yang lebih unggul daripada bid'ah yang seperti itu, maka itu yang diambil. Ketika ternyata syubhanya lebih ittijah, maka jelas itu perlu dihilangkan. Tapi sebaliknya, ketika tidak seperti itu, maka bagaimana? Al-akhdhu bihi. Seperti itu. Terus al-mizanu tsani, perbandingan yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Fama khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Yang kedua adalah mengikuti atau menganalisa terhadap kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh a'immah dan juga oleh salaful ummah bi tariqis sunnah. Oke? Fama khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Ketika tidak memenuhi syarat daripada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka tidak bisa dianggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sunnah. Wa ma wafaqa usulahu fa huwa haqq wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Dan yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama tersebut, meskipun ada perbedaannya dalam beberapa hal, baik yang sifatnya far'an wa aslan, maka itu termasuk boleh. Kenapa? Fakullun yatba'u aslahu wa dalilah. Karena setiap sesuatu hukumnya itu tergantung daripada asal dan hal yang ditunjuk dari sesuatu itu. Ya kayak tadi itu terkait tentang belajar ilmu mantik, makulatul asyra dan lain sebagainya. Secara asal, secara usul banyak hal-hal yang berbeda dengan akidah kita. Contohnya di dalam makulat atau ontologi itu ada istilahnya konsep atomisme, ada konsep hilomorfisme. Konsep atomisme itu adalah menyebutkan bahwasannya
kejadian alam semesta itu bermula dari atom, hal yang terkecil. Kalau dulu atom, sekarang apa? Sebelum atom yang lebih kecil lagi, saya lupa, ada 3. Pokok ada 3 tingkatan. Neuron, neutron, proton. Proton baru atom ya. Neuron, proton, neuron, neutron. Neuron apa neutron dulu? Proton, elektron, neutron. Oke. Maaf lah, maklum saya alumni SD 2. Jadi proton apa? Proton, elektron, neutron. Oke. Saya ingat-ingat lagi. Kalau menurut mazhab ini, yang bisa membentuk dari skala yang terkecil sehingga membentuk wujud yang seperti ini, itu dihasilkan dari apa? Dari hubungan ya semacam apa ya? Gerak yang bukan disebabkan oleh kekuatan besar. Pada akhirnya menyebutkan Tuhan itu tidak ada. Akan tapi berasal dari gabungan dari neutron tadi untuk kemudian membentuk bentuk yang seperti kita ini. Sebaliknya heliomorfism itu mengatakan sebaliknya, bahwasanya alam semesta itu terbentuk dari apa? Dari bentukan-bentukan besar yang saling bersinggungan antar satu dengan yang lain, yang mana hal itu dilakukan oleh sesuatu yang memiliki kekuatan yang maha hebat. Anggaplah heliomorfism itu ya mirip ke Big Bang, dan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Atau kalau nggak percaya Tuhan, biasanya mengatakan oleh kekuatan yang maha besar dari segala-galanya, kalau tidak mengatakan Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka segala sesuatu yang tidak bisa diafirmasi oleh pengetahuan, maka nanti dialihkan kepada kekuatan besar, bukan kepada Tuhan. Itu heliomorfisme. Lah, kalau melihat hal ini kan semuanya gak ada yang cocok dengan Islam. Kenapa? Kalau yang pertama itu nanti pengaruhnya kepada akidah kita, bahwasanya Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang terkecil, tidak mengetahui juz'iyat, mengetahuinya hal-hal yang sifatnya kulliyat. Sebaliknya kalau di sisi lain juga tidak mengenyampingkan akan keberadaan Tuhan. Sebaliknya heliomorfisme menyebabkan bahwasanya Tuhan itu enggak mengetahui hal-hal terkecil. Meskipun ada Tuhan, padahal kita tahu Allah itu yakhluqu kulla syai'. Ya'lamu ma fis sudur, hal-hal yang ada di dalam hati kita tahu, apalagi cuma semut hitam yang ada di kegelapan malam. Nah, melihat hal ini kan jelas usulnya itu haram kita belajar ini. Tapi pada akhirnya para ulama, khususnya Asy'ariyah, mampu menerapkan bahwasanya ilmu ini ada salah satu ilmu yang bisa menyebabkan kita untuk memahami Allah melalui makhluknya dengan cara logis, dengan cara rasionalistik, sehingga ilmu makulatul asy'ariyah itu ada. Sehingga makulat atau ontologi perspektif Asy'ariyah dengan perspektif falasifah itu berbeda. Mantik perspektif Asy'ariyah atau mutakallim itu berbeda dengan mantik yang dimiliki oleh Aristoteles. Meskipun kita di dalam siapa wadiknya ketika ditanya mabadi'ul asy'ariyah mantik, itu pasti Aristoteles. Akan tetapi mantik yang kita pelajari sekarang itu bukan mantik yang sebenarnya yang dilakukan oleh mantik oleh Aristoteles di dalam oreganonya. Sehingga melihat hal ini, hukumnya bagaimana mantik? Ya boleh, bahkan fardu kifayah ketika dikaitkan tentang ilmu kalam. Bahkan fardu ain kalau sampai kebetulan utusan daripada orang-orang yang ada di tempat terpencil. Itu maksud daripada ini. Oke, sesuai enggak dengan kaidah-kaidah ulama? Sesuai. Lalu dilanjutkan
Waqad waqa'ah min qawaidihim annama amila bisalaf wa tabi'ul khalaf la yasihu ay yakuna bid'atan wala madmuman. Dan sudah diputuskan dalam kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh mereka bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh para salafus saleh dan diikuti oleh para khalaf tidak sah untuk dikatakan bid'ah, juga tidak sah untuk dikatakan madmumah. Sebaliknya, wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadih la yasihu ay yakuna sunnatan wala mahmudan. Yang ditinggalkan oleh orang-orang tadi bi kulli wajhin wadih dengan berbagai macam perspektifnya itu tidak sah untuk dikatakan sunnah, juga tidak sah untuk dikatakan hal yang baru. Bentar ya. Terus bagaimana selanjutnya? Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu faqala Malik bid'atun li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Terus bagaimana ada sesuatu yang secara asalnya, secara karakteristiknya itu ditetapkan, akan tetapi tidak pernah diriwayatkan kepada kita bahwasanya hal itu dilakukan. Maka menurut Imam Malik mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena bagi beliau, para ulama yang dulu itu tidak mungkin meninggalkan hal tersebut, ya, kecuali di andong nam yatrukuhu. Karena para ulama itu tidak mungkin meninggalkan hal itu illa li amrin indam fihi, kecuali memang ada alasan yang ada di dalamnya. Sehingga menurut Imam Malik dikatakan tetap bid'ah ketika lam yarid anhu fi. Wa qala Syafi'i laisa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi salaf li anna tarkahum lil amal bi qad yakunu li idrin qama bin fil waqti aw lima huwa afdal minhu. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak dikatakan bid'ah, meskipun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Kenapa? Karena beliau atau mereka meninggalkan perbuatan tersebut ada kalanya karena ada udzur yang menyebabkan beliau tidak melakukannya, atau karena beliau mengambil sesuatu yang lebih afdal dari hal itu. Oke, jelas? Nanti saya akan jelaskan secara usul. Wa minal ahkam ma'khudha min asy-syari' wa qad athbatahu wa ikhtalafu aidan fi ma lam yarid lahu min as-sunnah mu'arid wa la syubha. Maaf. Wal ahkam ma'khudatun min asy-syari' wa qad athbatahu. Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan tentang ketika hukum-hukum tersebut diarahkan dengan bid'ah, maka hal tersebut ma'khudatun minasyari'. Hukum tersebut sudah diambil dari syariat, waqad asbatahu, dan sudah ditetapkan. Artinya klasifikasi bid'ah itu tidak semuanya bisa dikatakan madmumah, dan hukumnya pun juga tidak semuanya haram. Tergantung dari sesuai enggak hal tersebut dengan 5 atau kaidah-kaidah yang telah disebutkan dalam penentuan hukum 5 itu. Yang 5 itu apa aja? Wah, itu apa aja? Wajib, mandub sunnah 1 ya. Karena kita Syafi'i ya. Wajib, sunnah, terus makruh, ketiga mubah, yang kelima haram. Ada yang keenam khilaful aula. Ada yang mengatakan khilaful aula yang masuk ke makruh. Tapi secara dalil itu tidak sekeras yang ada di dalam makruh.
Nah, terus disebutkan waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minan sunnah mu'aridun wala syubha. Terus juga para ulama berbeda pendapat terkait tentang bid'ah yang memang di dalam Al-Qur'an, maksud saya dalam As-Sunnah tidak disebutkan hal itu sesuatu yang ditentang, juga tidak disebutkan sebagai sesuatu yang disyubhatkan. Maka gimana? Waqala Malik, Imam Malik tetap mengatakan itu bid'ah. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan laisa bid'atin, hal tersebut tidak bid'ah. Apa landasan daripada Imam Syafi'i mengatakan ma taraktu lakum fa huwa afwun. Hal yang aku tinggalkan atau hal yang tidak pernah aku lakukan tapi baik, ya, kalau diterjemahkan lebih luas, lakum untuk kalian, fa huwa afwun, itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Qala, akhirnya Imam Zarruq mengatakan wa ala hadza ikhtilafum fi darbil idarah wa dzikri bil jahr. Maksud saya wa ala hadza ikhtilafum fi darbil idarah. Salah satunya adalah terkait tentang perbedaan para ulama fi darbil idarah. Apa ya? Fi darbil idarah, terkait tentang membentuk satu jemaah atau organisasi. Jadi kan ada al-idariyah, itu maksudnya berkaitan tentang masalah administrasi, hal seperti itu. Dan itu kan yang pertama kali melakukan idariyah di dalam Islam itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Terus wa dzikri bil jahr wal jam'i wa du'a. Begitu juga mengenai zikir dengan jelas, dengan terang, dengan keras, berkumpul berdoa. Id warada fil hadis at-targhib fi wa lam yarid an salaf fi'luhu. Karena di dalam hadis itu at-targhib memang di hasu alaihi. Artinya dia apa? Memang dikon-kon, diberi semangat untuk melakukan hal itu, akan tetapi tidak pernah salaf itu melakukannya. Tsumma kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimqabili liyukuni bima addau ilai ijtihadu alladhi la yajuzu ta'addihi. Dan setiap orang itu tidak bisa dikatakan mubtadi'ah, orang yang melakukan hal-hal bid'ah. Indal qail bimuqabilihi, menurut mutakhasimnya, menurut orang yang berbeda pendapat dengannya. Bima addau ilai ijtihadu alladhi la yajuzu ta'addihi. Selagi orang yang pertama tersebut melakukan ijtihad yang tidak sampai merusak atau tidak sampai melampaui batas. Wala yasihu law alqaul bi butlani muqabilihi li qiyam syubhatihi. Dan juga tidak sah bagi seseorang untuk mengatakan bahwasanya ijtihad yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sesat atau salah, karena adanya syubhat. Selagi ijtihadnya itu tidak sampai merusak pada tatanan ijtihad, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya, semisal dalam persoalan tentang hukum mengenai boleh tidaknya kita belajar mantik lah bahasanya. Maka orang yang menentang, yang mengharamkan mantik, itu tidak bisa mengejudgment orang yang belajar mantik sebagai ahli bid'ah. Mengapa demikian?
Karena apa yang dilakukan oleh yang mempelajari ilmu mantik itu berdasarkan kaidah-kaidah yang tidak sampai melampaui batas daripada ijtihad itu sendiri. Dan secara ilmu mantik itu juga memiliki kaidah-kaidah yang telah ditegakkan oleh para ulama mantiki yang disesuaikan dengan Islam. Seperti itu. Begitu juga dalam persoalan ijtihad. Dalam persoalan ijtihad tidak boleh, meskipun dalam ijtihadnya itu ada salah ya. Ada semisal mufti Mesir itu salah dalam ijtihad. Maka sesama mufti, kita bukan masuk ke situ ya, bukan masuk ke ranah itu. Maka sesama mufti, meskipun mufti ini tahu kalau dia salah, tidak diperbenarkan untuk mengatakan mufti yang salah tersebut sebagai mubtadi. Selagi hasil ijtihadnya itu adalah ijtihad yang tidak sampai merusak pada tatanan yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah ijtihadiyah. Itu yang dimaksudkan di sini. Waqad urifa anna hukmullahi ta'ala fi mujtahidil furu' ma addau ilai ijtihaduhu. Dan kita tahu bahwasanya hukum Allah dalam hal yang berkaitan tentang furu' itu adalah hasil yang diijtihadi oleh seorang mujtahid. Sehingga kita akan mengenal bahwasanya hukum itu ada yang sifatnya sabit, yakni statis, ada yang sifatnya mutahawil, yakni adalah mutaghayyir, berubah-ubah, dinamis. Sawa'un kunna al-musib wahid au muta'addid. Baik yang benar itu satu ataupun yang benar banyak. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Fadarakuhum al-asr fi tariq faqala ba'dhum umirna bil ajlah wa sallu fi tariq wa qala akharun umirna bis salati hunak fa akharu wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minasyari' idza lam yakun an hawa. Jadi meskipun semisal mufti Mesir, mufti Indonesia, mufti Iran, mufti ini semuanya berkumpul, ternyata hasil ijtihad dalam satu persoalan ada yang salah dari mufti Indonesia semisal, yang lain benar, maka apa yang dilakukan oleh seorang mufti itu? Tidak boleh mufti yang benar mengatakan ini bid'ah, nggak boleh meskipun itu salah. Makanya sampai baca di punya Imam Ibnu Shalah terkait ada bul mufti wal mustafti. Meskipun kita itu adalah bukan orang mufti ya. Seperti itu. Makanya jangan mudah mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah. Kok bid'ah dikit-dikit gitu ya. Enggak baik. Salah satu contohnya adalah terkait tentang cerita dari para sahabat setelah perang Qainuqa untuk kemudian bertemu di Bani Quraidah, di mana Rasulullah berpesan la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Sehingga dari sisi itu timbullah dua ijtihad. Yang ijtihadnya benar juga banyak, yang ijtihadnya salah juga ada. Ya kan? Ini salah satu contoh. Yang benar mengatakan bahwasanya apa? Sholat itu ujlah, harus cepat-cepat. Kalau waktunya memang tidak menututi untuk bisa sampai di Bani Quraidah melakukan sholat asar kecuali setelah maghrib, maka berarti kita harus sholat terlebih dahulu, baru kita melanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah.
Tapi ada para sahabat lain yang kebetulan salah dalam ijtihad ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau-beliau ini melakukan sholat di Bani Quraidah meskipun sholat asar sudah lewat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Lam yu'ib. Nabi itu tidak pernah melakukan apa? Tidak mencela salah satu pun dari orang yang salah itu. Sehingga pada akhirnya dari sini kita menimbang bahwasanya mufti meskipun salah, kita tidak boleh mengatakan oh mufti apa mufti itu gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena dagingnya ulama itu asal ijtihadnya itu adalah ijtihad yang tidak dihasilkan dari hawa nafsu. Itu yang dimaksudkan di dalam masalah ini. Saya soalnya masih belum sholat. Lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sambil diskusi nggak apa-apa? Ya. Hubungannya Sunni sama Ahlu Sunnah itu mereka berbeda Pak. Sunni Ahlu Sunnah. Sunni sama Ahlu Sunnah. Sunni dan Ahlu Sunnah itu adalah kata yang muradif. Arti muradif itu adalah ditunjukkan untuk makna yang sama. Bahwa Sunni ya Ahlu Sunnah ya Sunni. Cuma secara geopolitik orang-orang khususnya di kalangan media, Sunni itu dimasukkan siapa saja. Wahabi juga masuk Sunni, tidak termasuk Syiah. Kalau Syiah bukan Sunni. Itu dalam geopolitik. Bagi kita pun sebenarnya ya Wahabi itu bukan Sunni dalam arti sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Maksud Sunni di sini adalah tidak menjadikan Ahlul Bait sebagai apa istilahnya orang Syiah ya? Apa ya? Sebagai rujukan yang maksum. Karena bagi Syiah Ahlul Bait itu maksumah. Bukan lagi mahfuzah tapi maksum. Sehingga kan beda antara mahfuz dengan maksum. Gitu. Ada lagi yang lain? Diskusi gak Bapak? Berarti ontologi itu tadi kan makulah. Ya. Salah satunya. Terus? Umurul amah itu masuk ontologi. Iya, termasuk dalam pembahasan itu juga. Mungkin bisa gambaran tentang umurul amah. Secara mudah umurul amah itu membahas tentang apa? Membahas hal-hal yang sifatnya universal. Dari hal-hal universal tersebut hal-hal yang sifatnya afrod daripada umurul ammah itu masuk ke dalam hal itu. Jadi umurul ammah itu membahas secara definitif, secara sempurna berkaitan tentang apa itu wujud. Definitif kan kalau di bahasa Arab kan qat'i. Iya. Maksudnya definitif dalam arti bisa qat'i atau bisa yang sifatnya sempurna atau penjelasan yang sempurna. Di situ. Itu yang dibahas di dalam umurul ammah secara mudahnya. Jadi sampean itu pingin bisa membaca ilmu kalam secara utuh, khususnya al-mawaqif dan maqasid, ya mau nggak mau sampean harus mantik nggak cukup, harus muwajahatnya. Muwajahatul mantik juga wajib. Umurul ammah juga wajib. Adabul basi wal munadharah juga wajib. Apalagi ya? Ya al-mustalahat al-firaqiyah juga wajib. Dan sebagainya. Oke? Saya lanjutkan satu mizan lagi.
Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apakah setiap bid'ah, setiap hal yang nggak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, dalam artian nggak bisa dikerjakan. Al-mizanus salis mizan tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsiliyun yang qasimu ila aqsamis syariah asyita anil wujub wan nadab wat tahrim wal karaha wa khilaf al aula wal ibaha wa kullu man hajaza li aslin bi wajhin sahih wadin la bu'da fihi al ulhiq bihi wa ma la fa huwa bid'ah wa ala hadzal mizan jaro katsirun minal muhaqqiqin wa tabraha min haitsul lughah litakrib wallahu a'lam. Jadi di dalam mizan atau timbangan yang ketiga yaitu adalah mizan tamyiz bi syawahidil ahkam, yaitu melakukan identifikasi tamyiz, ya, melakukan identifikasi perbedaan yang ada di dalam dalil-dalil di hukum Islam yang keenam itu, yang 6 buku itu, seperti yang saya katakan. Sehingga fakullu man haza li aslin biwajhin sahih, setiap hal yang baru atau bid'ah ketika condong kepada sesuatu yang benar, maka secara jelas ulhiqa bihi wa la bu'da fi ulhiqa bihi, harus diilhakkan atau dianalogikan dengan hal itu. Berarti apa? Wajib, bahkan sahih, nanti bisa sunnah dan sebagainya. Wa mala fa huwa bid'ah, ketika hal itu memang tidak bisa dianalogikan maka bid'ah. Wa ala hadzal mizan jaru katsirun minal muhaqqiqin wa tabraha min haitsul lughah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Insyaallah cukup ya. Ya, pada akhirnya semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, baik keberkahan yang bentuknya berupa ittisalus sanad ataupun keberkahan yang berupa pemahaman yang sifatnya diraya itu. Ala hadinya wala kulli mana wa salafun salih bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sahibi hadzal kitab syirul lana wa al-Fatihah. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa fala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.